Hi everyone, I am Dr. Sahithya. Welcome back to my channel HONEESHA. So today in this video, we are going to discuss aphorism number 2, the organon of medicine. So I have already discussed aphorism 1. I will provide the link in the description box. So today we are going to discuss the aphorism number 2. This is, I already said, organon of medicine, written by Samuel Hahnemann, translated by William Borick. So this is the 6th edition of Organon of Medicine. So the second aphorism goes like this: the highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of the health, or removal and annihilation of the disease in its whole extent, in a shortest, most reliable and most harmless way, on easily comprehensive principles. A short recap of aphorism number 1. So aphorism number 1 lo em cheptadante Hahnemann, the physician's high and the only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. The duties of a physician anevalu ela undali, he told us in aphorism number 1. So as usual, I give the meaning of each word in aphorism. The aphorism starts like this: the highest ideal of cure is rapid. For easy understanding, the aphorism number 2 మనం 2 parts కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ద హైయెస్ట్ ఐడియల్ ఆఫ్ క్యూర్ ఇస్ ర్యాపిడ్, జెంటిల్ అండ్ పర్మనెంట్ రెస్టరేషన్ ఆఫ్ ది హెల్త్. సో అక్కడ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎఫారిజం, మన దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు హౌ ద క్యూర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ మస్ట్ బి అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎఫారిజంలో చెప్పుంటుంది. అండ్ ఆర్ రిమూవల్ అండ్ యాన్హిలేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇన్ ఇట్స్ హోల్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ అ షార్టెస్ట్, మోస్ట్ రిలయబుల్ అండ్ అ మోస్ట్ హార్మ్లెస్ వే. So this is the second part. The third part is on easily comprehensive principle. Homeopathy we have principles, the 7 fundamental or the cardinal principle అని చెప్తాము. Comprehensive principle అనేది I'll discuss in a later video because అది కొంచెం lengthy subject and the most important topic also. Cure, ఒక పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు how the cure should be. So what is the meaning of cure? Cure అంటే ఏంటి అంటే removal of the disease or removal of the symptoms. So this is cure. So coming to the meaning, the highest ideal of cure, IDEAL. So ideal ante enti, the person or a thing which is regarded as a perfect. So daniki minchi inkoti ledu ani ardham, right? So the highest ideal of cure. So cure, when you are curing a person, so మీ దగ్గరికి ఒక sick person వచ్చినప్పుడు the curative method or the process of curing or the path of curing అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే should be rapid, gentle and permanent. So what is rapid? So the meaning of rapid is happening in a short period of time. So the rapid is quoted to the time period of the curing. So మీ దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు for example is suffering with a cold. So cold, so the normal symptoms ఏముంటుంది, స్నీజింగ్స్ ఉంటాయి, రన్నీ నోస్ ఉంటుంది, సో ఇలా సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది. సో ఫర్ కోల్డ్, సో మీరు కోల్డ్కి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాని రిజల్ట్ మనకి ఎన్ని డేస్లో కనిపించాలి? ఐదర్ 1 day or 2 days, బట్ ఇట్ షుడెంట్ టేక్ ఇయర్స్ టుగెదర్, రైట్? బట్ ఇన్ ద సేమ్ వే, వెన్ యూఆర్ ట్రీటింగ్ అ పర్సన్ విత్ న్యూమోనియా ఆర్ వెన్ యూఆర్ ట్రీటింగ్ అ పర్సన్ విత్ సమ్ అదర్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ క్రానిక్ డిసీజ్, సో ఏదైనా క్రానిక్ డిసీజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ ఓకే. పర్సన్ ఒక కోల్డ్ సిమ్టమ్స్తో మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ టేక్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ టు క్యూర్ ద పేషెంట్, బట్ రిలీఫ్ అనేది విత్ ఇన్ 1 day ఆర్ మ్యాక్సిమం 2 days. సో 2 days బిఫోర్ మనకి రిలీఫ్ అనేది రావాలి. సో దట్ ఈస్ ద ర్యాపిడ్. బట్ ఇన్ క్రానిక్ కేసెస్ లైక్ న్యూమోనియా కానీ లేదా ఏదైనా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ, సో ఇంకేదైనా క్రానిక్ డిసీజ్ కూడా యూ క్యాన్ టేక్ సమ్ టైమ్, బికాస్ ఏదైనా ఒక సిమ్టమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు లేదంటే ఏదైనా ఒక డిజీజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మిగతా సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అన్నిటికీ వెళ్ళి సో అక్కడ వాళ్ళకి రిలీఫ్ రానప్పుడు సో దెన్ దే ప్రిఫర్ హోమియోపతి, రైట్? సో ఒక పర్సన్లో డిజీజ్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి డిజీజ్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో పర్సన్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ది స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అనేది క్రానిక్ స్టేజ్లో ఉంటుంది, రైట్? సో అలాంటప్పుడు వీ మే టేక్ సమ్ టైమ్, సో దట్ ఈస్ నో ఇష్యూస్. బట్ కొన్ని డిసీజెస్లో లైక్ కోల్డ్ సిమ్టమ్స్లో కానీ లేదా ఏదైనా స్టమక్ పెయిన్స్లో కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చినప్పుడు ద రిలీఫ్ షుడ్ బి ర్యాపిడ్, రైట్?
So the highest ideal of cure should be rapid and gentle. So gentle ante enti? So what is the meaning of gentle? Gentle means so moderate in action. It should not be strong or too violent. The action should be mild, shouldn't be any harsh. Or when we prescribe a remedy to a person, the action of the remedy should be, so మనం మెడిసిన్ ఇచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఆ మెడిసిన్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ స్టార్ట్స్ యాక్టింగ్. సో ఆ యాక్షన్ ఆఫ్ ద రెమెడీ షుడ్ బి జెంటిల్, మీన్స్ మైల్డ్ ఉండాలి. ఇట్ షుడెంట్ be more aggressive or more violent or more destructive nature lo our medicines shouldn't act. So the dosage what we are giving to a person, so that dosage manam edaithe istunnamo that should be gentle, right? Okay, so unnecessary medicinal aggravations elantivi kuda we shouldn't create in a person. So manam medicine ichinappudu or the manam remedy ichinappudu the potency of the dosage should be minimum. So it should not create any uneasiness. So మన మెడిసిన్ ఇచ్చిన తర్వాత the person shouldn't feel any uneasiness or discomfort. So this is rapid. So next is a permanent restoration of the health. So what is a permanent restoration of the health? So మనం పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చారు అనుకోండి, you have taken the case, prescribed the remedy. సో అతను ఆల్రెడీ సఫర్ అవుతున్న సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోయినాయి. సో హీ ఫెల్ట్ బెటర్. సో తను ఫస్ట్ విజిట్లో వచ్చిన సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి సెకండ్ విజిట్లో హీస్ ఫీలింగ్ బెటర్. బట్ అక్కడితో వీ షుడెంట్ స్టాప్ అ ట్రీట్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వాట్ హానిమన్ వాంట్స్ టు టెల్. సో అండ్ పర్మనెంట్ రెస్టరేషన్ ఆఫ్ ది హెల్త్. సో ఆల్రెడీ తను సఫర్ అవుతున్న సిమ్టమ్స్ని ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వీ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్, రైట్? బట్ దోస్ సిమ్టమ్స్ షుడెంట్ రిపీట్ అగైన్. మన క్యూర్ ఎలా ఉండాలి అంటే మన యాక్షన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ ఫాలో అప్ రెమెడీ ఎలా ఉండాలి అంటే ద సిమ్టమ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ షుడెంట్ అగైన్ రిపీట్ అగైన్, అంటే బ్రింగింగ్ ద పర్సన్ బ్యాక్ టు ద ఫార్మర్ స్టేజ్. సో రెస్టోరేషన్ ఏంటి అంటే బ్రింగింగ్ ద పర్సన్ ఫార్మర్ స్టేజ్, అంటే డిసీజ్ రాకముందు ఆ పర్సన్ ఎలా ఉన్నాడో ఆర్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇన్ ద హెల్దీ వే. సో అలానే మనం రెమెడీ ఇచ్చిన తర్వాత హీ షుడ్ బీ ఇన్ అ ఫార్మర్ వే, అంటే స్టార్టింగ్లో పర్సన్ ఎలా ఉండేవాడో వితౌట్ ద డిసీజ్ కండిషన్, వితౌట్ ద డిసీజ్ స్టేట్, అలానే వీ షుడ్ మేక్ అ పర్సన్. సో ద డ్యూటీ ఆఫ్ అ హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్ ఏంటి అంటే నాట్ ఓన్లీ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్ ఆర్ ద డిసీజ్ బట్ ఆల్సో హీ షుడ్ బీ అ పర్సన్ ఇన్ ద వే వాట్ హీ యూస్ టు బీ. అలానే వీ షుడ్ మేక్ అ పర్సన్ టు ఫీల్ ఇన్ ద సేమ్ వే. సో దట్ ఈస్ the permanent restoration of the health. So disease condition ni tiyadame kaakunda we should give the healthy state to that man. So now coming to the second part of the aphorism, or removal and annihilation of the disease in its whole extent, or removal and annihilation. So what is the meaning of annihilation? Complete destruction. So a diseased condition edaithe undo that we should destruct it completely. So man ippudi varaku cure anedi ela undali, should be rapid, gentle and permanent, right? So rapid undali, fast acting undali, gentle, it shouldn't create any other new symptoms or any discomfortness in create cheyakudadu, and it should be permanent. So manam once remedy ichina tarvata symptoms anevi remove aina tarvata he shouldn't again feel the same way, right? So that is the permanent restoration of the health, or removal and annihilation of the disease in its whole extent. సో రిమూవల్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ పర్సన్ సఫర్ అవుతున్న డిజీజ్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ వీ షుడ్ రిమూవ్ కంప్లీట్లీ. సో కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ షుడ్ బి డన్. సో డిసీజ్ని మనం పూర్తిగా ఒక పర్సన్ నుంచి బయటికి తీసుకురావడం అనేది జరగాలి. సో ఆర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇన్ అ షార్టెస్ట్, మోస్ట్ రిలయబుల్ అండ్ మోస్ట్ హార్మ్లెస్ వే. సో ఇక్కడ మనకి హానిమన్ ఇన్ అ షార్టెస్ట్, మోస్ట్ రిలయబుల్. సో మనకి ఇక్కడ మోస్ట్ అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ ఇట్, రైట్? సో జస్ట్ రిలయబుల్ ఆర్ హార్మ్లెస్ వే అని కూడా చెప్పొచ్చు, బట్ ఇన్ ద షార్టెస్ట్, మోస్ట్ రిలయబుల్ అండ్ మోస్ట్ హార్మ్లెస్ వే. సో మోస్ట్ రిలయబుల్ ఏంటి అంటే సో ఒక పర్సన్ మీ దగ్గరికి ఒక ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చినప్పుడు హీ షుడ్ రిలై ఆన్ యూ. సో ఒక పర్సన్కి యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిసీజ్ ఏ కండిషన్లో ఉంది, ఆర్ డిసీజ్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది, వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆ డిసీజ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్.
సో డిసీజ్ అనేది ఆ పర్సన్కి క్లియర్గా యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ద రెమెడీ వాట్ యూ ఆర్ గివింగ్ టు హిమ్, ది యాక్షన్ ఆఫ్ ద రెమెడీ కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో క్యూర్ అనేది ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ జరుగుతుందో కూడా యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద పర్సన్. సో దానివల్ల యూ విల్ డెవలప్ అ గుడ్ ర్యాపో విత్ ద పర్సన్. సో రిలయబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది డాక్టర్ మీద ఉండాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్ ద మెడిసిన్ వాట్ హీఈస్ టేకింగ్. ఒక పర్సన్ రిలయబిలిటీని మనం ఫస్ట్ గెయిన్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ కూడా ఇట్ యాక్ట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఎప్పుడైతే రిలయబిలిటీ బిల్డప్ అయ్యిందో ద క్యూర్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ అ పర్ఫెక్ట్ వే, రైట్? సో రిలయబిలిటీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్వీన్ ద పేషెంట్ అండ్ ద ఫిజిషియన్. సో ద మోస్ట్ హార్మ్లెస్ వే అనేది ఎందుకు యానిమల్ చెప్తున్నారు అంటే ఆల్రెడీ ద పర్సన్ ఇస్ సఫరింగ్ విత్ ద డిసీజ్, రైట్? సో ఆల్రెడీ ఆ డిసీజ్కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్తో పేషెంట్ ఆల్రెడీ సఫర్ అవుతున్నారు బోత్ ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ. రెమెడీ వాట్ వీఆర్ గివింగ్ షుడెంట్ క్రియేట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ డిస్కంఫర్ట్ టు ద పేషెంట్. సో మన మెడిసిన్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో దట్ షుడెంట్ క్రియేట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా సిమ్టమ్స్. అంటే మెడిసినల్ అగ్రివేషన్ అనేది ఎలాగా జరగకుండా వీ షుడ్ బీ వెరీ యాక్యురేట్ ఇన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద రెమెడీ. The selection of the remedy and the potency should be very accurate and a harmless way on easily comprehensive principles. So in homeopathy we have 7 cardinal or the fundamental principles. So our topic is very important. I'll be discussing in the next video. Then principles మీద base అయ్యి we should cure a patient, right? సో క్యూర్ అనేది ఎలా ఉండాలి? ఒక పర్సన్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, డిసీజ్డ్ పర్సన్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు cure should be rapid, gentle and permanent, and removal and annihilation of the disease in its whole extent. So cure అనేది rapid, gentle and permanent గా ఉండటమే కాకుండా సఫరింగ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా we should remove it in whole extent. So some disease ని we should remove out from the person. So ఈ disease removal అనే ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి అంటే in a shortest, reliable and most harmless way. So these 3 we should remember throughout our practice. The second aphorism, there is no footnote. So this is the explanation for the second aphorism. Please do subscribe to my channel. Thank you.